Shri Gurubhyo Namaha. Let's start the session by Prarthana Geetam. Om Sadhana A very good evening to all. Today, this evening, we all have gathered here to understand equipping oneself to achieve the best. Today's speaker is Colonel B.N. Chetan. Welcome, sir. Today's guests and alumni are Sampath Raghavan, sir. He is from 1983 to 85 batch. Welcome, sir. Venugopal. Venugopal, sir. 83 to 85 batch. Shiv Swami, sir. 83 to 85 batch. Mahendra, sir. 83 to 85 batch. We heartily welcome to you all, sir. And I would like to give a brief introduction about our today's speaker, Colonel B.N. Chetan, sir. Colonel B.N. Chetan, sir, belongs to Mysore. He worked for a very short stint as a lecturer in JSS Men's Polytechnic College. He got selected for both Indian Army and Indian Air Force and opted to join the Indian Army in 1990. He was trained at Indian Military Academy, Dehradun, and got commissioned into the Corps of Signals. He has served extensively in the border and operational areas of northern and eastern sectors. He has served more than 31 years in Indian Army. He is presently working as administrative officer at Excel Public School in Mysore. Now let's begin the session. Over to you, sir. And my dear students, it's a proud honor and privilege today to be addressing a very promising, budding future of our nation. So assembled as an august audience in this most pious, most serene, blessed ashram hostel, through which, through the portals of which, several illustrious students have passed and have established themselves in various corners of this world as well-respected persons in their chosen fields of occupation and also life in general, and are contributing towards improvement of our society in large to their very best extent. So the foundation which this hostel is building, the foundation which Ramakrishna Vidyashala, Ramakrishna Ashram gives you is very precious.
I feel honored today to be here and speaking to you all. Okay. Now, which language are you comfortable? English and Kannada. So ನಾನು ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆಯ್ತಾ? ನಾನಿವತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟು ಅಚೀವ್ ಎಕ್ವಿಪಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆರ್ಮಿ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ವಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಮಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ ನಂತರ ತಾವು ಏನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫೀಲ್ ಈಸಿ, ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಓಕೆ, just be relaxed and try to grasp as much as possible. Okay? Good. Next. This slide advance. Yes. Okay. Now, in our lives, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ವಿಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿಂದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಯು ಆರ್ ಚಿಸಲಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, when we chisel, when we carve, when we shape, when we mold, when we melt, when we remold, it is a painful process at that time. ಆವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನಪ್ಪ ಇದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ಯು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ರಿಚ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಾಡೋವಾಗ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಹತಾಶರಾಗಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್? ಏನು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸಾಮಾನು ಪರಿಕರಗಳು ಏನ್ ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ? ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತೀರಾ, ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಳಗೆ, ಅದು ಪರ್ಸೀವಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನದು ಅಂತ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವನು ಹೊಡಿತೀನಿ ನನಗೆ, ಹೊಡೆದಾಗ ಏಟು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಆ ಏಟ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ, ಆ ಏಟಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು, ಅದು ಅವನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಗ್ರಹಿಕೆ. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪದ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನೇಚರ್, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ದು, ಅದನ್ನ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅದನ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ನಾವ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರು ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆಯಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿನ್ನ, 2 ತರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಆರಾಮಾಗಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಓದ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು, ಎಷ್ಟು ಪೇನ್ ತಗೊಂಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಓದ್ಸೋದ್ ಕೂರ್ಸಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಭ, ಬಟ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. 2 ತರ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ 24 hours, ನಾವ್ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನೇನ್ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಹೌ ವಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಏನ್ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸುಮ್ನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಪುಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನಿಂಗು, ಎಥೋಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಥೋಸು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನ್ ಓದ್ತೀವಿ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಹೂಮ್ ಯು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳಿತೀವಿ, ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ. ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತೀರಾ, ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿ ಕಾಲ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಹಂಗೇನೆ ಗಂಟೆಗಳು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹಾನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ತರದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ತರ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಣ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಬರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕಲಿಯಕ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಬಂದ್ರು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೇಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓದೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಕ್ಕಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ರೂಢೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀವು ಈ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು,
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆನೂ ಸೇರು, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡು, ಏನೇನ್ ನೋ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಯೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕವರಾದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಾಂಜ್ ನೀನು ಕಚಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಜ್. ಒಳ್ಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪಾಂಜ್ ಗುಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೀನ್ ಯಾವ ತರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಯಾವ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗೋಚರ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಯಾವ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಪಕ್ವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಇದೇ ಸರಿ ಇದೇ ತಪ್ಪು ಇದೇ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೂತಿದೆ, ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು, ಅದನ್ನ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್, ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದೇನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನೀವ್ ಏನನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ can alter their lives by altering their attitude. So attitude ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ಫೌಂಡೇಶನ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಢಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ ಯಾವುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 10 ತರ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋತೀಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ at every situation your attitude plays a very vital role. It is not a chance. Your attitude is in your hand. It is not left to chance. Chance is left to circumstances, but your choice. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so after knowing all this, is it not worthwhile for us to be careful and to cultivate a positive and a healthy attitude? Is it? Next, now once you have cultivated a good attitude, the next thing what comes is you have to have a very good communication skill. Attitude ಇದೆ ನನಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇರೋದು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ತರದಕ್ಕೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ society, it's an integral world. So for that, communication is very important. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್, ನನಗೆ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟು ನನಗ್ ನಾನು ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನನಗ್ ನಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಶ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಫೇಲ್ ಆದೆ. ಅದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ. ನಾನು ಓದೋ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓದೋದನ್ನ. ಈ ತರಾನು ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಆಯ್ತು, ನಾನು ಯಾತಕ್ ಫೇಲ್ ಆದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಆ ಫೇಲ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಈ ತರಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಸೊ ಹತಾಶರಾಗೋ ತರ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದದು ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಆ ತರ ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಆ ತರ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತಾಶರಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ನಾನು ಏನ್ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ಶಬ್ದ, ಟೊನಾಲಿಟೀಸ್, ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೇ ತರ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೇಗ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಏನ್ ಒಳಗ್ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನ್ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಬುನಾದಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂತಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು 15-20 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು. ಹೋಗ ನೀ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ನೀವೇ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತಾಗ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು, ಈಗ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಹೇಗ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಬೋತ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಸಹ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನ ಬೀರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸರಿಗ್ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ನೀವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ತರನು ತುಲನಾ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗ ನಿಂದು ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಮುಗೀತು, ಹೋಗ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಕೆಲವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ದಿದ್ರು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾತೇ ಆಡಿರಲ್ಲ,
but the personality will be such that you don't feel comfortable. Agata ilva? So you have to build up your personality in such a way that it gives a very positive influence. Godaitappa? Next. So ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳಗೆ ಬೋತ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಅದು? ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಾನೆ. ನಾವ್ ಏನು ಯಾವುದೇ ತರದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು, 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಳೀತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದ್ ಥರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ಕಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಏನೇನು? ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನ್ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟ್ ತರ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಔಟ್ಕಮ್ ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ತರದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಿತಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸತ್ಯ, ನೀನ್ ಯಾರು ತಪ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 4 ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೂ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪೋ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು. ರ್ಯಾಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಈಗ ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಟಿಲವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಬಹಳ ಅಜಿಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಯಾಕತ್ರ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರಿವಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ತರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗ್ ಗೋಚರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಪೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿನಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಜಟಿಲವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ರ್ಯಾಪೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರ್ಯಾಪೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನ್ ನಾನು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಫೇತ್, ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆನೆ ನೀವು ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಮತೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರ ಜೊತೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ರ್ಯಾಪೋ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರ್ಯಾಪೋ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ವಿಸ್ಡಮ್ ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವು ಬೇರೆ 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 ತರ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಹೋಗ್ತೀರ, ಎಷ್ಟೋ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪೋ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬುನಾದಿ. ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈವನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಶನಲ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಪೋ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೊಕ್ಕು ಆತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಜ? ಏನಂತೀವಿ? ಏನಂತೀವಿ ಹೇಳು? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂಗೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳು, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿರ ಹೇಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನ? ಏನಂತೀವಿ? ರ್ಯಾಪೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಕೂತಿದ್ಯಾ 30 ನಿಮಿಷ, ಹಿಂಗಾರು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಂಗೇರು ಕಳಿಬೇಕಲ್ವಾ 45 ನಿಮಿಷ? ಏನಾದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗು, ಆಮೇಲೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ರ್ಯಾಪೋ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಯಾವುದು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನು ಪ್ರಪಂಚನ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಪಂಚ ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಅಲರ್ಟ್, provided we are aware at every moment when we are forming our personality. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನೇ ಬದಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬದಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವೇನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಶುರುವಾಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90% ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಅ ರೋಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದಾಗದು ಯಾವಾಗ? ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗುಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅರೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅರೆ ಗೋಚರದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನಡೀತು 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 ನಡೀತು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಬಟನ್ ಒಂದು ಒತ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಆಚೆ ಒದರೋದು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆದಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನೇ ಇದ್ರು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದೊಂದು ಹಾವು ಬಂತು ಆಗ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನು ಒಂದು ಪಾಸ್, ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಅದು ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it will always be a reaction. A life full of only reaction will never be a constructive life. It will always be an accidental way of leading a life. It will never be a constructive, positive way of leading a life. So please always try to respond rather than Reaction. react. Because in response, your attitude plays a role, and provided you have cultivated a good attitude, your response will be Good. okay. You Yes, have sir. understood? Yes, Got sir. it? Next. So, between your perception, attitude, and action, we largely pave the way for our future or life. So, in life, ನೀನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ attitude. ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬುದ್ಧಿ, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ದೇಹ, ಈ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಶರೀರ, ಈ ಬುದ್ಧಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದೇವರೇನೆ, ಈ ವಾತಾವರಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದೇವ್ರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷನ್, ಈ ಮೂರಿಂದ ಟು ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇವ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದೇನಾಯ್ತು? Last slide, please. ಪ್ಲೀಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. Yes, you explained that. That's very nice depiction. ಯಾ Because we're paying attention to your talk. ಸರ್, We have Fine. missed it. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ತರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ? ಆಶಾವಾದಿ ಅರ್ಧ ನೀರ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ. ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟ್ ಏನಂತಾನೆ? ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ನು ನಿರಾಶಾವಾದಿ. ಅವನು ಅದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದು ಆಶಾವಾದಿತನ. ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಓದೋದೇ ನಾನು ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ಓದೋದು ನನ್ಗೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಓದು ಏನು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್. ಏನು ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಗಿದೆ ಆ ತರನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಅದು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟು ಸಿ ಎ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಕಲರ್ or any conditioning, without wearing the glasses of any conditioning. That is the ultimate thing. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ? ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ, ರಿಯಲಿಸ್ಟ್. ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಣ್ಣ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಅವನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಏನಂತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಅವನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. he lives in a world of imaginary world. ಅವನು ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇರೋರು ಯೂಶಲಿ they have an artistic bent of mind, a creative bent of mind. ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋನು, ಆ ತರ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ತರ ಅವರು ಅವರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ they have given a lot of creative output to this world. ಸೊ ಸರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಈಗ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪೇಂಟರ್ ಇದ್ನಲ್ಲ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್, he was a surrealist painting. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ,
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟ್. ಯುಟೋಪಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವರ್ಗಾನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅನುಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾನೇ ನೋಡುವಂತವನು, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಫೇತ್ ಇಲ್ಲ ಅವನು, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಅನುಮಾನ ವಸ್ತು, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ ಅನುಮಾನನೇ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. He always thinks, how can this be made into an art? How can I view it as an art? So idella various types of attitudes and various types of qualities to perceive. Now ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So the most desired forms are being an optimist or a realist. These are the most desired forms which we need to cultivate. Optimist or a Realist. ಫೇಲ್ ಆದೆ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆದೆ ನಾನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ರಿಯಲಿಸ್ಟ್, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪೆದ್ದಾನ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಓದ್ದಿಲ್ವಾ? ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟು, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ತಾನೆ, ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಯ್ತು, ಏನು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನು? ಮೈಂಡ್, ಸೆನ್ಸಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ದೇಹನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ, ಮೈಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಾಡಿ, ಇದೆರಡೂ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ a good overall response will come. So let us now see how to build an indomitable physiology. ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ದೇಹನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಎರಡೂನು ಸರಿಗಿದ್ದ, ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಶ್ರುತಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ, ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡೋದು ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ. ಏನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ಹೆಲ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊಕ್ಕು, ಅದರಿಂದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಬಿಸಾಕುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವಾಯು. ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ತಗೋತಾ ಇದೀವ. ಈಗ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಂತೂ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೇನು ಹಸುವು ದಣಿವು ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವ್ ಏನ್ ಆಹಾರ ತಗೋತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎನರ್ಜಿಗಾಗ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅದು ನಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗಾಗ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ದ ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆ. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಉಸಿರು ಫಸ್ಟ್ ಬುನಾದಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವಾಯು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತೀರಾ? ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯುನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟೋ ತರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದೀರ. ಆ ಟಾರ್ ತುಂಬಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯುನ ಆ ಬಾಡಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೋಗ, ಇಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತಟ್ಟೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ
ತಟ್ಟುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲು, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು, ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗು, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಇದು ಮಾಡ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ ಯೋಗ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವಾಗ ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯೋಗ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮೂಲಕ. ಅದಲ್ಲದೆ ಏರೋಬಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್, ಏರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಜಾಗಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಲ್ಸ್, ಈ ತರ ಓಡೋದು, ಈ ತರದ್ರಿಂದಾನು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಬಾಡಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ in terms of body, it is the theory of use and disuse. If you don't use a particular thing, if you don't work on it, it atrophies. Atrophy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಶಿಸುತ್ತೆ, ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯವವನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಹೆಲ್ತಿ ಬಾಡಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 30 minutes you should do such an exercise that you are panting, your heart rate has doubled, your breathing rate has doubled, at least for 30 minutes in a day, 24 hour cycle ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ you should have doubled this than the normal for 30 minutes in 24 hours. ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? 30 minutes in 24 hours. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then we pay a very heavy penalty in the later ages. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಪೇಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಈಗ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ತಿಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ 200% ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು, ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, your cells are growing, your cells are getting replicated so quickly. ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಐ ರ್ಯಾನ್ 5 kilometers in the morning. I had been operated just 3 months ago. But no, I went for a jog. I am again regaining back my strength slowly. ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ಆಯ್ತು 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ 3 ತಿಂಗಳ ತಕ್ಷಣ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ನನ್ನ ದೇಹದ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ಯೂನ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ even if you are the wealthiest person in this world, it's of no use. It's just of no use, because everything which you have to experience in this world is through everything which you have to do in this world is through. So friends, 30 minutes in 24 hours. Are you ready to give it? If you give it, ಇದು ಒಂಥರ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ, ಲಾಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇಷ್ಟ ಆ ತರ ಮಾಡಿ. ಶಟಲ್ ಆಡ್ಬೇಕಾ ಶಟಲ್ ಆಡಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಬೇಕಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿ, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡ್ಬೇಕಾ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡಿ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಿ, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ತಿಂತೀವಿ, ಆಹಾರ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆಹಾರ ಹೇಗ್ ತಿಂತೀವಿ, ಅದ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಸ್ಡಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣು, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನು, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನು. ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ನಿಮ್ ಕೆಳಗೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜೀವ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸಿರೋ ಕಾಳು, ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾಳು ಕೆಳಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಆಗುತ್ತೆ.
So that is the most nutritive food which you can have. The most nutritive food is that. That which still has life in it. ಅದು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಹಾರ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಹಾರ ಅನ್ಕುಕ್ಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್, ನಟ್ಸ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೆಲಗಡಲೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಬಾದಾಮಿನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನೆಲಗಡಲೆ ನೆನೆಸಿ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನಿ ಅದು. 1 fistful is enough to give you the protein for the day. 1 fistful ಹೆಸರು ಕಾಳು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ತಿಂತೀರಾ, ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನನಗೂ ಇದನ್ನ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಹೇಗ್ ಬದುಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಓದ್ತೀನಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಫುಡ್ and right exercise. Even to your eyes, you have to do the exercise. Okay, so what I'm telling you is your body is designed to be there for 125 years, provided you take care of it properly. So at least you take care of it in such a manner that it will serve you for 80-90 years. Okay, next. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ವಿರುದ್ಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ರಾಂಗ್ ಫುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಿನ್ನ. ರಾಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ಸ್ result in not many diseases. So the right combination of the food I have given you in this. Vegetable protein, vegetable starch. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು ನೀವು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹೆಲ್ತಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇಲ್ಕೋ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. Starch and acid, subacid, sweet fruits, that combination is harmful. Acidic fruits and vegetables harmful. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜಾತಿಯ ಇದು ಯಾವ ಜೊತೆನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದೇ ಬೇರೆ ತಿನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಇಂಡಾಮಿಟಬಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಇಂಡಾಮಿಟಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಶಿಸಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಶಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಇಂಡಾಮಿಟಬಲ್ ಅರ್ಥ ಅದು. ಬಟ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಫಿಸಿಕ್, ವೈಟಾಲಿಟಿ, ಹೆಲ್ತ್, ಒಳ್ಳೆ ದೇಹ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉಸಿರಾಟ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮನಸ್ಸು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶರೀರ. ಇದೆರಡು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸೊ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ತರದ ಒಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓ ಎಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಈವನ್ ವೆನ್, ಅಲ್ವಾ? ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ, ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಒಂದು ಓವರ್ ರೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತು ಹೋಗು, ಆಯ್ತು ನಡಿ, ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಲಿ, ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಈವನ್. ಸರಿನಾ ಅದು? ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ?
Next. So, the outer conditions of a person's life will always be found to be harmoniously related to his inner state. Men do not attract that what they want, but that what they are. ನಿನ್ನ ಕೋರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನು ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಬಾಟಮ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ನಿನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಿನ್ ಪರ್ಸನ ಏನಿದೆ, ನಿನ್ಗೆ ಏನಿದೆ, that only will come to you. So it is very careful. You should please be very careful what you desire, what you wish, and what you work for. ನೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳಗೆ ನೇನಕ್ಕೋ ನೀನ್ ಅದೇ ಬರೋದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಎರಡು ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಬಯಸಿ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಬರುತ್ತೆ, ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಆತರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಾರಿನೂ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶ್ರುತಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಯಾರಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆದನ್ನೇ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಾನು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ. ಸರಿ ತಾನೆ? ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅದು. ಬಟ್ ದಿ ಹಾರ್ಡರ್ ವೇ ಅಂಡ್ ದ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಇದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ನೀವು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನಿಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಹೇಗಿದೆ, ಏನೇನ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ತರ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾ, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆ ಯಾರು ಲೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್, ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟಾಗೋಯ್ತು. ಅವನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆದ್ದ ಅವನು. ಸೊ ಅವನು ನನ್ಗೆ ಎರಡು ಕಾಲು ದೇವರು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟ, ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟ, ಹೋಯ್ತು, ಏನಿದು ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಮುಗೀತು, ಆತರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅವನ ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ನಾ ತಿರ್ಗಾ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು, ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತು, ಅವ್ನು ಹೀಗಾದ. ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ aren't always the people who win, but those who don't give up. ಹತಾಶರಾಗಬಾರ್ದು. ಗುರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓ ಹಿಂಗಾಯ್ತಾ, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿತೆ ನಾನು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಒನ್ ಗೋಲ್. ಏನು ಏಮ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಗೋಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀ ಏನ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ, ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ, ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, NCC ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ NCC ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. NCC ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಗೊತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಐ ವಾಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ highest in merit in the NCC. NCC ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ PUC, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಗೇವ್ ಮಿ. ಅಂದ್ರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಕೆಲಸಗಳು ಬಂದ್ರು ಸಹ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಿತ್ತು, ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನಿತ್ತು,
ಆರ್ಮಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ತು, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ? ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ದುಡ್ದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೋಲ್, ಒಂದು ಗುರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏಮ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುಂದೂಡು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಯ್ತು, ನಾ IAS ಹೋಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, IAS ಓದೋದಕ್ಕೆ ನೀ ತಯಾರಿ ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಅದು ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಾನು IAS ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ IAS ಮಾಡಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಏನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. IAS ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ 10 ಸಲ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬರೀ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಸಿಷನ್, ನಿರ್ಧಾರನೇ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ ಗುರಿ ಏನು, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರನೇ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ನಿರ್ಧಾರನೇ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನ? ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಇದು, ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಇದು, ಪ್ಲಾನ್ ಸಿ ಇದು, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡದೆ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರನೇ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗ ಇಂಡಿಸಿಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೈಯಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆಗದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹೊರತು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಈಸಿ ವೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್. ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದಿರ್ಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್. ಒಂದು ಆಸೆ ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಗುರಿ, ಒಂದು ಆಸೆ, ಒಂದು ಹಂಬಲ, ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಿಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೀಟ್. ಸೊ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಗಿತೀನಿ, ಅವನೇನಂದ ಇವನೇನಂದ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇವ್ರು ನೋಡು ನನ್ನ ಆ ತರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಈ ತರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೋಕ ಅನ್ನೋರ್ಕ್ 10 ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಿನ್ಗೆ ತಗೋ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನ? ನಿನ್ ಜೀವನ ನಿಂದು, ನಿನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ನಿಂದು. ಯಾರೇನಂತಾರೆ ಟಿವಿಗೆ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ನಿನ್ ಧ್ಯೇಯದ ಕಡೆ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೋಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಯಾತಕ್ ಸೋಲ್ ಆಯ್ತು, ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಬಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಸದು, ಆಕ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಉದಾಸೀತನ, ಒಂಥರ ಹೆದರಿಕೆ, ಭಯ, ಅಥವಾ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಶಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀರ, ಬರೀ ಕನ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ. ವಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು, ಆಯ್ತು ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
searching for shortcuts. There are no shortcuts in life. There are no shortcuts to success. All my friends are here. They have all worked very hard to achieve the success which they have achieved in their lives. I'm yet to know someone who has had a shortcut to success. ಯಾರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅದು ಬೇಗ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, fear of criticism. I told you should never be afraid of criticism. ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಎಂತೆಂಥವ್ರನ್ನೂ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಅನ್ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ರೀಲರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಲ್ಲ, ಅವನು ನಿರಕ್ಷರಸ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ ಈಗಿನ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರು ಮುಂಚೆ ರೀಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ರೀಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತವನು ಏನಾದ ನಶಿಸೋದ, ಇರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಕಲಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲೋಕ ಅವನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು unlearn and relearn should be there till the day we die. The moment you refuse to unlearn and relearn, you will become irrelevant. The world will not wait for you. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಸುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಈಗ, ಆ ತರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತಿರ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಯಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ದಿ ಶಿಯರ್ ರ್ಯಾಪಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ನಿರಕ್ಷರಸ್ಥ. ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕಲೀಲಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ದಾರು ಕಲ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಇದೇ ತರ ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಷನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವಾದ ದಾರಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡ, ಹೇಗ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ mankind, it is training the mankind and it is honing that as a global citizen, as a globe, as a planet, we have to learn, we have to keep learning new things, we have to keep generating new things to survive. This is a highly interconnected world. ಹಿಂದೆ ಏನಾಗೋದು ಒಂದು ಊರಿಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಕೋವಿಡ್ ಔಷಧಿನೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ಏನೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅನ್ಲರ್ನ್, ರೀಲರ್ನ್ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so typical traits of a leader. ನಾ ಇದನ್ನ ಆರ್ಮಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರು, some people want it to happen, some people wish it to happen, but the one who makes it happen is the leader. The leader will make it happen. ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಸ್ನೆಸ್, ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೈರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡದೆ ಸತತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವ್ನು ಇವತ್ತು ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಅವನ ಪಕ್ಕ ಸೇರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕರೇಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅವನಲ್ಲಿ ಅವನ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು
ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಫಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಮೇಲ್ನೋಟದಿಂದಾನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೀಡರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ವಿಷನ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಏನು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ ಎರಡೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕಿಂಗ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿನ್ಗೆ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಂದ ಕರೆಕ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಸುಲಭ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅದು. ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವನು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಸರಿ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ತರೋದಿದೆ, ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ಬೋತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಒರೇಟರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಜಟಿಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದನ್ನು. ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರ್ಯಾಪೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹುರಿದುಂಬಿಸೋದು, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಲೀಡರ್ ಆಗೋದು. ಅಕ್ನಾಲೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನಾನೇ, ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವನು. ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರೋ. ಲೀಡರ್ ಅಲ್ದೇ ಇರೋನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಅವನ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ ಆಗಿರೋನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರು ಮಾಡ್ದ ಅವನ್ಗ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪತಿ. ಅನುಕಂಪ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು, ಅನುಕಂಪ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೂ ಸಹ ಆ ಪವರ್ ನಾವು ಮದ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ, ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಲೀಡರ್ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಅನುಕಂಪ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಪವರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, is committed to the overall improvement of the society. Larger picture of the society ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿ ಬರೀ ಅವನು ಅವನ ಕಂಪನಿ ಇರಲ್ಲ. Larger picture of the society will always be there in the leader. So these are the qualities which are desired in a leader. In any, you go to IAS, IPS, corporate world, army, navy, air force, wherever you go, these qualities are desired in a person if he wants to become a leader. Sarina. Next. So our own value is determined by what we are able to make out of ourselves. ಬೇರೆಯವ್ರು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಾ? ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದು? ನೀನೇ ನಿನಗೆ ನೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಸೈರ್, become what you respect, and mirror what you admire. ಅರ್ಥ?
ಅರ್ಥ ನಿಮ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಒಳಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಸೈರ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಒಳಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸತತವಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅದ್ರ ಗಮನ ಇರಲಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಯು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಏನನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಮಿರರ್ ವಾಟ್ ಯು ಅಡ್ಮೈರ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತೀವಿ. ಏನು ನೀವು ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so the time to start is now. Is now. Don't wait. ಇಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಂಗಾಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ಬರ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಶುರು ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗದೆ ಇರುವಂತ. ಓಕೆ, next. So I have finished with my talk, the general talk. Okay, now what I am going to talk is going to be purely army related. But if you think this is enough, we'll stop it. How many wants to stop here? Raise your hands. Now I have given you a general talk. Use some break. Yeah, that can be done. Yeah. 5 minutes break. Actually, I have covered what is desired generally in my talk. Now it will be army specific only. Yes, Swamiji, please take the call. Just 1 minute. Yes. Close it. Now in the army, when you've seen this, there's a lot of difference in the civil world and in the army. Now army ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಎಥೋಸ್ ಏನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ತಯಾರಿ ಬೇಕು, ಒಂಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಆರ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲ. 9 ರಿಂದ 5 ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಯು ಬಿಕಮ್ a soldier. Once you are a soldier, you are a soldier throughout your life. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಾನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನ ಶೆಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಆರ್ಮಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು. ಆ ಕೆಲಸ ಆ ತರದ ಕೆಲಸ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಬ್ ವಿಚ್ ಟೆಲ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಈವನ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ your so that job has a particular, it demands a particular quality from the person who wants to do that. That is what I am going to update you on. See, the Indian military army academy credo is Indian military academy. The safety, honor, welfare of your country comes first, always and every time. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ಗೂ ಇದನ್ನ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 3-4 ಸಲ ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇದೇ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ಆನರ್, ವೆಲ್ಫೇರ್, ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆನ್ ಯು ಕಮಾಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯೋರ್ ಓನ್ ಈಸ್, ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಮೋಟೋ ಇಸ್ ಇಂಬೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್. ಒಳಗೆ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ, ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಓದ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು? ನಾಲ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಓದ್ ತಗೋತಾರೆ? ಪ್ಲೀಸ್ PUC ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್.
give way. Continue. So what I have underlined here, what I have mentioned in red here, this is the difference between the oath which an armed force person takes and the oath which a non-armed force person takes. In no other service is such an oath taken, where a person tells that he go wherever ordered by land, sea or air, and that he will do what he is commanded to do, even to the peril of his life. This is the oath which a soldier takes when he is told, okay, from today onwards, you are at the culmination of his training. That's why you will never see in the army, civilly, ಮೈಸೂರಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಮಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಳಲ್ಲ ಅವನು, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಂದ ಮಣಿಪುರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂದ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಇರೋನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಇರೋನ್ಗೆ ಆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಮಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, okay, this is a poetry. Let's go ahead. Next, the core values of the Indian Army are integrity, loyalty, duty, respect, selfless service, courage, and honor. These are the core values of by which the Indian Army lives and functions. Next. So the attributes of leadership which is asked for in the army are what? ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ನಾನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಅನ್ವೇವರಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರಲ್ ಕರೇಜ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ robustness, and he has to lead by example. It doesn't happen in the civil world. Lead by example is seldom seen in the civil world. In the army, you are expected to lead by example. That's why you will see in the Indian Army, the officers, they lead in the battle, they die in the battle. You will see the casualty rate, number of people who have died. It is never that only soldiers have died and an officer has not died. In the Indian Army, you have always seen that officers and soldiers, everybody died. The officer is a soldier.
So always he is expected, any leader at any capacity in the army, whether he's an NCO, whether he's a JCO, whether he's an officer, he leads by example. That is built, ingrained into him. Next, the mental agility to adapt to the circumstances, to adapt to the environment, to adapt to the situations. That mental ability has to be there. It changes very fast in the army. The situations, the circumstances are very demanding. It changes very rapidly. That mental mobility, mental agility has to be there to change, to find a new solution from the resources which you have and to put up the best fight which is possible. Till the time somebody else can come and take over, or till the time you are breathing. Self-discipline, because if you're a leader in the army, nobody else is telling you have to do this or you have to do that in that circumstance. You have to be self-disciplined. It is you who is setting an example of what is to be done. Integrity and loyalty, willingness to assume full responsibility at any situation should be there with every person. Builds trust. He has to be capable of building a trust. When the trust is not there, army trust ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಜೀವ ಕೊಡೋದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡೋದು. ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಹೋದ, ಅವ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ. Till the time a chap is breathing, he takes responsibility and he puts in the best fight possible. Till the time he is breathing. That is the quality which we expect in the army. Next. Definiteness of decision, definiteness of plans. Having a mastery for details, good communicating skills, knowledge, fact, and will. Again, decision making, split decision making. There is not much time for procrastination in a battle, in an actual battle. So, one should be able to take a decision, formulate a plan, implement it, and do it very quickly, very rapidly, and under the most trying circumstances. Next. Keen sense of justice, empathy, selfless service, exemplary values and efforts, creates a positive environment and must have an inspiring personality. Okay. Next. So, it is not that the army chap is a fearless. It's not that he doesn't have fear, but he takes the decision to be courageous. See, fear is a natural instinct, but what are you going to convert that energy or that energy of fear into? He converts what is created from fear into a decision to be courageous. How to handle that fear? So, fear is just a reaction, but his response is courage. Being courageous is his response. So, in the army, courage is a decision which an army shall take to be always courageous. Next. See, amateurs train until they get it right. In the army, it is a matter of life. So, he has to train until he can't get it wrong. It is not just he trains till he gets it right. Even he's just woken up in the night, he's in his semi-sleep, he should be able to do it right. Handling his weapons, reacting to a situation, how to fight. Under any circumstance, he should not do a wrong thing in that. So he trains till to that point in the army, the chaps are trained, and trained till the time he can't do it wrong. That weapon should become a part of his body. His reaction should be, or his response should be so fast that it should appear as a reaction. So he just can't get it wrong. He can't afford to get it wrong because it costs lives. It costs lives. So he's trained. And the training is tough. Next. So
Mistakes are happening. But forget the mistake, but you have to remember the lesson and move on to perfection. Mistakes happen, but don't keep dwelling in the mistake. You can't afford to do that in a circumstance like this. You have to learn your lesson, implement, and move on. Next plan, do it. Next. So, if you really want to be thankful to a soldier, at least be an Indian whom it is worth for him to fight for. The soldiers are really doing a very hard job there, keeping his life. But here in the world, in the real world, you see the corruption, the apathy, all these things. Sometimes is the soldier, if he starts questioning, is it ready for me? No, is it really worth for me to give my life for these people? Such a situation should not come for a country. If the other citizen has a bit of an iota of respect for the soldier, he should be an honorable, sincere, honest citizen for whom it is worth for the soldier, whatever hardship he is facing, and it should be worth for him to give his life. Next. So, in the army, we tell when the going gets tough, the tough gets going. And you never lose. It is either you win or You learn. you learn. This attitude you should have. You should keep learning. To make a mistake, learn, progress. Learn, go ahead. Learn, go ahead. And as soon as the situation becomes tough, don't give up. You don't give up. Next. So life in general is very much similar to a boxing ring. Boxing ring ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಎಣಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ, 10 ತನಕ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ಎದ್ದೇಳಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅವ್ನು ಲೂಸರ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಎದ್ರೆ is not declared a loser. He can keep fighting till the time he gets up. So in the life also it is like that. Please don't give up. Get up. When you fall, get up. Because life will tell you are defeated only when you don't get up. Get up, fight. Get up, fight. That's what we are looking for. So, if you want to join the armed forces, what the army is looking for is these qualities, what I named. And you will be tested for 4 days in the SSB. First, your basic intelligence is tested in a test, entrance exam, what is kept. Thereafter, it is only in the armed forces that your psychology is tested, whether you have the aptitude for doing that job. In no other profession do they devote that much amount of time and resources to see if that person has an aptitude. He just passes an exam and he passes an interview where the psychological aspect is not seen and he is made into a, in all the other administrative services, that is how it is made. But in the armed forces, your psychology is seen to make you the commissioned officer. You are checked for these qualities, whether you have the potential. If you don't have it, then or do you have the potential for those qualities to be instilled in you during the training. And under any circumstance, you should not give up. You will keep finding a positive solution. You will keep finding a solution. You will not give up. You will keep trying to find a way how to do it, how to overcome it. In the crux, this is what the army looks for. Your mental robustness, agility, intelligence, and not giving up. They are not looking for Einstein. They are not looking for Newton. They are not looking for that sort of intelligence. What they are looking for is this, because this is what is wanted there in that profession. I have told you what are the leadership qualities and what we are looking for. So if you are interested to join the armed forces, so after your class 12, you can give the NDA exam. After the degree, you can give CDSC exam, combined defense service exam. So for all this, initially you have to pass the exam in which it is your subjects.
Thereafter, it is the service selection board calls you for an interview for around 4 days. On the first day, they do a preliminary round, and if you are found fit, they'll retain you, otherwise they'll send you back on the first day. And then if you are there, then you are tested thoroughly. And then they make a merit list and select. So if you want to go for these exams, your first opportunity is the NDA exams, which are going to be there after class 12. Okay, so if any of you pass the exam and you will be passing the, if you want to face the SSB, then we can have a word out in detail about it. Okay, it is a magnificent, honorable, fantastic profession, a very honorable life. You can really live honestly, sincerely, selflessly doing your job in the most honorable manner. Next. So, your goal should be clear, your mind must be focused, your soul must be calm, and your body must be healthy. Next. 5. Please dream it, believe it, achieve it, and I wish you all the very best in life. Next. Jai Hind. Any questions? I think it is amply clear. It's good. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for guiding us and teaching us the significance of mind, food life, attitude, perception, communication, and many more topics. And we ensure you that what all you have taught us, we will apply it as habit in our life. Thank you, sir. Now we shall end this session by closing prayer. Om Priyataam Pundari Vaksha Dharmayagni Svaro Hari Tasmin Sushte Jagam Dushtam Prekite Prekitam Jagat Hare Om Tat Sata